بات کرتے وقت تھوڑا سا سوچ لیا کرو، شرم حیا کر لیا کرو کہ یہ لوگ میزبان رسول. کہا بیٹا میں عالم تو نہیں، جلاہا ہوں، ہڈی بنتا ہوں، لیکن میں اپنے تجربے کی بتاتا ہوں کہ جو دھاگا ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو میں اس دھاگے کو جوڑتا ہوں، تو پھر ہڈی بنتے وقت میں اسی دھاگے پہ نظر رکھتا ہوں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. جو دھاگا نہیں ٹوٹتا اس پہ میں نظر نہیں ڈالتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دل ایک دفعہ ٹوٹتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی نظر اس پہ زیادہ رہتی ہے بنسبت اس دھاگے کے کہ جو زیادہ نہیں ٹوٹتا، جو گناہ نہیں کرتا. اللہ اس کی طرف شاید اتنی نظر کرم نہ کرتے ہوں جتنا اللہ گنہگار کی طرف نظر کرتا ہے، جتنا اللہ گنہگار کے دل پہ نظر رکھتا ہے. ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا جس طرح شیشہ نہیں جڑ سکتا، اسی طرح ٹوٹا ہوا دل نہیں جڑ سکتا. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے شیشہ تمہاری مثال ہے، تمہاری بات ہے، وہ جڑے نہ جڑے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن اگر ٹوٹا ہوا دل، وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے میرے سامنے لا کے رکھتے اور میں ایسی اپنی رحمت کی ایلفی لگاتا ہوں، ایسا جوڑتا ہوں کہ پھر اس کے دل جیسا دل کوئی نہیں. میں رات ہی اپنے ایک درس میں بات کر رہا تھا جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. الحمد کی الف سے قرآن شروع ہوتا، میں اصلی بات پہ آ، الحمد کی الف سے قرآن شروع ہوتا اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ والناس کی، والناس کی الف سے شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم ہوتا ہے. الف سے شروع ہو کر قرآن یا پہ ختم نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے بے تیسے کی ترتیب رکھے. الف سے شروع ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم اس الف اور سین کو جوڑتے ہیں تو بنتا ہے آس، بنتی ہے امید. قرآن کا ایک ہی درس یاد رکھو میری آج کی بات، اگر تم نے امید رکھی اللہ سے تو بیڑا پار، اگر امید کا دامن چھوٹ گیا تو سب کچھ ختم. ان سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی، لیکن ہمیں اللہ سے امید وفا ہے. قاعدے میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں الف با تا سا، کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ہم تو کہتے ہیں الف سے انار، بے سے بکری، تے سے تختی، ٹے سے سوپی ٹوپی ہے، ایسے ہوتا ہے. اور انگریزی والے اے سے ایپل، بی سے بوائے. لیکن کبھی اسی امید کی نظر رکھ کر قیدے والے الف با تا سا پہ نظر ڈالو تو الف سے اسی سے امید رکھ. دنیا والوں سے کبھی امید نہ رکھی، تمہیں ان سے کچھ نہیں ملے گا. کس سے ملے گا؟ امید رکھ. اور جب میں بے پڑھتا ہوں تو بے کہتی ہے اسی سے برکتوں کی امید رکھ. جب تے سے کہتا ہوں تو تے کہتی ہے وہ تیرا ہے. وہ یہ نہ کہا کر بزرگوں کو، اولیاء کو، علماء کو اللہ تمہارا ہے میری تو سنتا نہیں. اللہ کہتا ہے میں تیرا کب سنتا ہوں. اور کبھی کبھی تو قرآن میں وہ ہر بندے سے کہتا ہے میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی ہوں، تیرا ہی ہوں. کاش کبھی آپ دعائیں پڑھا کرو. انکا، بے شک تو، انا کا معنی بے شک، کا تو، پھر آگے آتا ہے انتا، تو، دو دفعہ لگے. انکا انتا، بے شک تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تواب الرحیم، رحم کرنے والا، گنہگاروں کو بخشنے والا. تو ہی تو، میں ہی میں بخشنے والا ہوں، معنی یہ بنتا ہے. لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے تو کہتا ہے تو ہی تو ہے، اور اصل میں جب اس کے راز میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں ہی میں. وہ تیرا ہے. وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. وہ تیرا ہے.
किसी ने उसको ठेके पे नहीं ले रखा कि वो उसका है उसका नहीं है, वो बड़ों का है छोटों का नहीं है, वो वलियों का है गुनहगारों का नहीं। नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं आज तुम्हें एक पते की बात कह देता हूं। जो बात मैंने तुम्हें सुनाई इससे मालूम होता है वो जितना गुनहगारों का है ना उतना वलियों का नहीं है। ये याद रखना मेरी इस बात का। ईमान से कहो सारे वली होते, गुनहगार कोई ना होता तो उसकी खुदाई का क्या फायदा था? सोचो जरा दिल में। एक बंदा अपनों को ही देता रहे, बेगानों को कुछ ना दे तो उसको सखी कोई नहीं कहता। कहते हिजड़ों के घर में बेटा जब पड़ा तो उन्होंने चूम चूम के ही मार दिया, या कहते ये कैसा सखी है जो अपनों को रेवड़ियां देता है पराओं को नहीं देता। अगर एक हदीस मिलती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह कहता है अगर तुम सारे नेक बन जाओ ना तो मैं एक मखलूक और पैदा करूंगा जो गुनाह करके मुझसे मांगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, जो गुनाह करके मुझसे माफी मांगता है और उम्मीदें वफा रखता है। मैंने अगले दिन दर्स में एक हदीस सुनाई थी तरावी के बाद कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने अपने गुलाम को घोड़े पे लिया और मदीने से दूर निकल गए। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मदीने से दूर निकल गए, कोई काम नहीं किया, घोड़े से उतरे, सिर्फ इतना आसमान की तरफ देखा, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है और मुझे पता है तू माफ करने वाला। ये कह के हंसे, गुलाम को भी देख के हंसे। राजा मदीने वापस चलते हैं। गुलाम ने कहा मौला ये अच्छी बात है, कोई काम भी नहीं, इतनी दूर आप आए और सिर्फ ऊपर देख कर कहा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू माफ करने वाला, और फिर हंसने लग गए और हंस के कहा वापस चल। काम भी कुछ नहीं हुआ। यही बात मदीने में भी आप रह के कर सकते। कहा घोड़े पे बैठ, रास्ते में बता, रास्ते में जाते जाते बताया कि एक दिन कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुझे इसी तरह घोड़े पे बिठाया और यहाँ आकर खड़े होकर आसमान को देखकर कहा मौला मैं मोहम्मद तेरे सामने झोली फैलाता हूँ, मुझे माफ कर दे और मेरी उम्मत को माफ कर दे, और हंसे वापस आए। मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा था हंसे क्यों, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब मैंने कहा तो वो हंसने लग गया वो, और मैंने कहा अल्लाह तू भी हंसता है, तो अल्लाह ने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मेरा नबी ये बात तो मदीने में भी कर सकता था, यहां आकर कहा मैं हंसा इसलिए हूं कि कम अज कम मेरा बंदा इतना तो जानता है कि कोई मेरा माफ करने वाला है। इतनी तो उम्मीद रख के इतनी दूर आकर मुझसे कह रहा है कि मुझे माफ कर दे। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि बंदे इतनी मेरे से उम्मीद रखते कि मैं ही इनका माफ करने वाला हूं। मेरे दोस्तों रमजान गुजरा, बाद बुजुर्गान ने दीन का कौल पढ़ा है कि रमजान के आने से 6 महीने पहले हम दुआ किया करते थे अल्लाह हमें रमजान नसीब कर देना, और जब 6 महीने गुजर जाता था रमजान को 6 महीने तक हम दुआ करते रहते थे अल्लाह रमजान को कबूल कर लेना। कुछ बुजुर्ग यूं कहते हैं और एक बुजुर्ग यूं कहते हैं अल्लाह कि हजरत मैंने रोजा रखा, ये इंतजार नहीं होती कि महीने के बाद पता चले, 6 महीने के बाद पता चले, या मरने के बाद पता चले उसने कबूल किए नहीं किए। मैं तो चाहता हूं कि सौदा लहजे में पता चल जाए उसने कबूल किया नहीं किया, मुझे पता तो चले कबूलियत हुई कि नहीं हुई। बस गाड़ी भगाए जा रहा हूं, 30 रख लो 29 रख लो। तो बुजुर्गों ने एक जवाब दिया बाबा जल्दी ले आप। कि हजरत इंतजार नहीं होती कि मरने के बाद पता चले मेरे रोजे कबूल हो गए, और
اور یہ انتظار نہیں ہوتی کہ سال 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد پتہ چلے میرے روزے قبول ہو گئے. میں تو چاہتا ہوں وہ کہتا ہے یہاں دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے آج نہ